नमस्कार जय जगन्नाथ जय बाबा बराଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର जय बाबा ଖାଙ୍କେଶ୍ୱର नम एत दिन पर आज बहुत गुड़िए बड़ कहानी कहूँ जो कहानीटा आपण मैंने केबे भी विश्वास करें ना आपण मैंने विश्वास कले करेंगे न कले भी नहीं मुझा पूरा हृदय कहबी जो भौणी एत कांदी कांदी कही ताहा मध्य मु कहबी भौणी कही नथिले भल पाई जे सी तो कही नथिले किंतु कही माँ चलतु भिडियोटी स्टार्ट करवा भिडियोटी कहाँ ऊपर जाउछि कौ माँ कही ना पुअर माँ कही कहानीटी कौन है स्टार्टिंग करवा चलतु कहानीटी काकटपुर माँ मंगला पाख 10 किलोमीटर दूर कोई एक गाँ ना मुझे जानी किंतु केबे भी किसी कहबी गाँ ना जानी झीर ना स्वामी बॉयफ्रेंडर ना सबू ना मुझे जानी कि कौन सी ना गाँ ठिकाना मु कहारी कहे खाली जिला आखपाख एरिया जो माने जानती समस्ते से एरिया भितर कही दिए कहीं समस्ते टे जानतु बोली कहानी कौन होता झी गोप आपण मैंने जानते 4 छकी गोप कोणार्क आड़ कोणार्क पार है पर जो गोप झील सेठिकार काकटपुर माँ मंगला पाखु आसला पुओ हूँ से सेम सब 10 किलोमीटर भितर हम मत लगुच गोपटे 10 किलोमीटर हम कि एत ग्यारेंटी ना मुझे 10 किलोमीटर भितर कहीदेली गोप सी आखपाख एरिया सेठी सी आसी माँ पाखक भितर से देखा चाह होता भितर नंबर दिया तो हो पार ना कि कागज लेखिकी पकई देते से सब स्टाइल किसी किसी जगार अच्छी कागज लेखिकी पुआटा पकई देला पुआटा पकड़ा भितर झीटा भी ने उठेकी नहीं नेलार 4-5 दिन भितर फोन तार आसला पुआ अनेक बस फोन के आसो प्रपोज मारिमी धरिकी बुल प्रपोज मारि धरिकी बुलि आ समस्त जमी अच्छी यार भी सेमती रहा समस्त धरिकी बुलूँ पार्क बुलूँ जगन्नाथ मंदिर जाऊँच समुद्र जाऊँ ये भी सेमती कर आशा गोटे 5 दिन पर कॉल कला भितर भर कथा हाँ किए कौच कि मुझे जो नंबर देती मुझे कौच कि कौन भितर कथा है दी जन को आस्ते 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 कथबार्ता भल पाइबार परिणत है जो भल पाइबार परिणत है सांगे सांगे झील किंतु आगुरी 2 जन को भल पाई झी आगुरी 2 जन भल पाई कहार की सचोट भल पाइबा पाइना ये 2 जन कतरू झड़े खाऊ पैसा आज मोर लिपस्टिक दरकार आज मोर ड्रेस ना आज बापा देह खराब मो 1000 टଙ୍କା दिने कहला झीटी मैं जहाँ मुझे शुणी झीटी कहला अच्छा धन मो बापा देह बहुत असुस्थ अच्छी डॉक्टर कहते 15,000 टଙ୍କା लगे मु कौटू आनी खाली भावुची क्या कथर कहला ना जाकू माने प्रथम भल पाई माने सी अच्छी लाइन कि सचोट भल पाया नुह ताकू कहला से कहला सी भी पैसा वाला लोक काम फाम कर 20-30,000 टଙ୍କା दरमा पाँच पैसा भी रखी कहला मु था मागिबी क्या मागिब आ क्या मु दौची तुम फेर कि दरकार नहीं से कहला हाँ मुझे फेरेदेवी बापा देह भल है मुझे फेरेदेवी से कहला कि फेरिया दरकार नहीं तुम तो मो स्त्री मुझे तुम बाहेबी तुम भल मंद कथा भी मुझे दायित्व नेबी ना किए नब तुम बापा को मो बापा नुह ये कही 15,000 टଙ୍କା आनला सेकेंड्रे जी थी ताकू भी कहला कि मोर 10,000 टଙ୍କା पैसा दरकार सीए बहरे सीए तो एत कष्ट कर गरीब पिलाटे ता मोबाइलटा बिक्री करदे आपको आनी 10,000 टଙ୍କା देला गला शेष जो 3 नंबर जहाँ नंबर देकी भल पाई ताकू तो मो बापा देह भल ना माँ देह भी भल ना मत जहाँ भी हेले 20,000 टଙ୍କା जिमी थे दरकार ये भी एत पागल नुआ गाड़ी आनी 7 दिन ना 8 दिन हो गोटे हीरो ना हाँ TVS आपास्ट ताकू बंधा पकई 20,000 टଙ୍କା देदेला ये देख तार कलेक्शन है 20, 10, 30 ये हूँ 15, 45,000 टଙ୍କା कलेक्शन होगला पेंट ड्रेस फ्रेस बुट फुट सब चिकणी आणिकी पुणी गला पुरी मंदिर आउ जन पटेकी सेठी तार नंबर फंबर आणिकी ता सहित गपुला ये 4 जन सहित गपुला 4 जन सहित रिलेसन रखिला शारीरिक संपर्क अतिरिक्त रखिला एत रखिला तार पिला पिली हबार कौन प्रकार चान्स ना जहाँ कहती माने बैड गर्ल सी हूँ गोटे माने खाली बैड गर्ल कहले तो खराब हम नंबर 1 बैड गर्ल यही सब कथा कलापर समस्त सहित शारीरिक संपर्क जेहेतु झीटा सुंदरटे देखा समस्ते पूरा पागल भाया भल पाइले तुम्हें मैंने जाच
ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ହେଲା ପରେ ପୁଅମାନେ ପାଗଳ ଭଳିଆ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ଝିଅମାନେ ବି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ପେଶା ସେଇଟା ପଟେଇ ପୁଟେଇ ଖାଇବାର, ସେମାନେ କିଛି ଭାବିବେନି, ହଁ ଏଇ ସମ୍ପର୍କଟା ରଖିଦେଲେ ତାର ଭଲ ପାଇବାଟା ବଢ଼ିଯିବ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମାଗିବି ସେ ସେଇଆ ହିଁ ଦେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏଇଆ, ସେମାନେ ସେ ଲାଇନ୍ରେ ଅତିରିକ୍ତ ଯିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଝିଅଟା ଆଜି ଆ ସହିତ ଗଲେ କାଲି ତା ସହିତ, କାଲି ତା ସହିତ ଗଲେ କାଲି ତା ସହିତ, କାଲି ତା ସହିତ ଗଲେ କାଲି ତା ସହିତ, ଏମିତି 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 ଚାଲେ। ତାର ଯାହା କତିକି ଯିବ 2-3 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଣିବ। ମୁଁ ଯେମିତି ମୋତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଦେବ, ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି, ମାନେ ସେ ଯାହା ବି ହେଲେ 1000, 2000, 3000 ତ ଦେବେ। ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ କତିରୁ ଆଣି 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 ତାର ତ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପଇସା ଥିଲା। ଦିନେ ପାର୍କରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଫାଷ୍ଟ ଯିଏ ତା ସହିତ ବସିଥିଲା, ବସିବାର ସେକେଣ୍ଡ ପୁଅଟା ଯିଏ ସିଏ ଯାଇଥିଲା ପାର୍କକୁ, ଯାଇଥିଲା ପାର୍କକୁ। ସେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପାର୍କ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେ ପୁଅଟା ଗୋଟେ ଗାଁର, ଏ ପୁଅଟା ବି ଗୋଟେ ଗାଁର, ଗାଁ ଦୁଇଟା ପାଖାପାଖି ପାର୍କ ସେଇଠି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଅଛି। ସେ ଯାଇଥିଲେ, ଇଏ ଯାଇଥିଲା ଦେଖିବାକୁ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ପାର୍କଟା ବୁଲିଆ ଯାଇଥିଲା, ଦେଖୁ ତାକୁ ପାଇଲା ତ ତାଙ୍କ କତିରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ପହଞ୍ଚିକି ପଚାରିଥିଲା ତୁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ? କହିଲା ନା ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଆସିଥିଲି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଗ ଯେଉଁ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡଟା କହୁଛି ମୁଁ ତ ତୋ ସାଙ୍ଗ ନୁହଁ, ମୁଁ ତ ତୋତେ ଭଲ ପାଏ, ଜୀବନ ଦେଇ ଭଲ ପାଏ, ମୁଁ କାହିଁ ତୋ ସାଙ୍ଗ ହେବି? ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଠି ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଚାଲିଲା ଭିତରେ ଝଗଡ଼ାହାଣ୍ଡି ପେଲା ଠେଲା ଚାଲିଲା। ଆଉ ଚାଲିଲା ଭିତରେ ଝିଅ ସେଠୁ ଖସିକି ପଳେଇଲା, କହିଲା ତମେ ଏମିତି ମାଡ଼ଗୋଳ ଲାଗୁଛ, ମୁଁ ଅପମାନ ହେଇ ମୋର କେତେ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍, ଆଉ ତମେ ଏଠି ଝଗଡ଼ାହାଣ୍ଡି ଲାଗୁଛ। ଏତିକି କହି ସେ ସ୍କୁଟି ତାର ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଇମାନଙ୍କ ପଇସା ସବୁ ଖାଇ ସ୍କୁଟି କିଣିଦେଇଛି। ଭଲ ସ୍କୁଟି ଗୋଟେ TVSର ଏଣ୍ଟ୍ରା ନା ଫେଣ୍ଟ୍ରା କ'ଣ ଗୋଟେ କିଣିଦେଇଛି, କାଳେ ଡିସପ୍ଲେ ବାଲା। ତାର ଖସିକି ପଳେଇଲା ଭିତରେ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ାହାଣ୍ଡି ଲାଗିଲା ଭିତରେ ନମ୍ବର ଫୋନ୍ କଲେ, ତୁ ଆସ ଏଇଠି, କି ଏଠି ଜଣେ ମାରୁଛି ଧରୁଛି। ସିଏ ବି ଡାକିଲା, ମାରୁଛି ଧରୁଛି। ସିଏ 5-6 ଜଣ ଡାକିଦେଲା, ଇଏ 3-4 ଜଣ ଡାକିଦେଲା। ଲାଗିଲା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ନାଗିବା ଭିତରେ ସେଠି ଲୋକ ସବୁ ଅଟକାଅଟି ଗଲେ କି କ'ଣ ହେଇଛି ସମାଧାନ କରିବା। ସମାଧାନ କରୁ କରୁ ସିଏ 2 ଜଣ କଥା ହେଲେ, ଝିଅକୁ ଡକେଇ ନେଲେ, ସେଇ ପାର୍କରେ କଥା ହେଲେ କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗରିବ ଛୁଆଟି, ମୋବାଇଲ ଦେଇଦୁଆ କି ମୋବାଇଲ ନାହିଁ, ତାକୁ ବିକ୍ରି କରି ତା ପଇସା ଦେଇଛି। ମୁଁ ଆଜି 5-6 ଦିନ ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତୁ ଏଠି ଏମିତି କରିବ। ତ ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇଛି 50,000 ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଛି, ଇଏ କହୁଛି ମୁଁ ଦେଇଛି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ାହାଣ୍ଡି ଲାଗିଛନ୍ତି, ପ୍ରବଳ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଲାଗିବା ଭିତରେ ଫେରେ ବୁଝାସୁଝା ହେଲେ କି ଆମେ 2 ଜଣ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା, ସେ କାହାକୁ ନିଜର କରୁଛି ଦେଖିବା। ସାଙ୍ଗେ 2 ଜଣ ଯାଇକି ତା ଘର ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତା ବାପା ମା' ଏସବୁ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ତା ବାପା ମା' ଚୁପ୍ କିଣି କିଛି କଥା କହିପାରିଲେ, ନହେଲେ ଏ 2 ପୁଅଙ୍କୁ ମାରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର, ମୁଁ ଯେତିକି ଭାବୁଛି। ତା ବାପାଟା ଭାରି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଥିଲା। ସେ ଯାହା ବି ହଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ ସେ ପ୍ରଥମଟାକୁ କାଟିକି ସେକେଣ୍ଡଟାକୁ ରଖିଲା। ଝିଅ ପ୍ରଥମଟାକୁ କାଟିକି ସେକେଣ୍ଡଟାକୁ ରଖିଲା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ପୁଅଟା କହିଲା, ତା ବାପା କତିରେ ଗଲା, ମୁଁ ଏତେ ସବୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ତମ ଦେହ ଖରାପ ପାଇଁ, ସେ ସବୁ ଟଙ୍କା ମୋତେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦରକାର। ତା ବାପା କହିଲା ମୁଁ କିଛି, ମୋର ତ କେତେବେଳେ ଦେହ ଖରାପ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଟଙ୍କା ତମେ ଦେଲ କାହାକୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଲ? ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ମୋ ଝିଅଟା ଏମିତିଆ ଟାଉଟରିଆନଟା, ମୋ ଝିଅଟା ଏମିତିଆ ଭଲ ନୁହଁ, ସେ ଖାଲି ପୁଅମାନଙ୍କୁ ପଟେଇ ଖାଉଛି ବୋଲି ମୋ ଗୋଡ଼ ରକ୍ତ ମୁଣ୍ଡକୁ ଚଢ଼ି ଯାଉଛି, ସେଟା ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ଜନ୍ମ କରିଛି ବୋଲି କିଛି କହୁନି। ତମେ ତମର କେମିତି ଆଦାୟ କରିବ, କ'ଣ କରିବ ତମେ ବୁଝ। ଏତିକି କହିଲା ପରେ କାନ ନାକ ମୋଡ଼ି ହେଇକି, ଯେହେତୁ ଦେଇଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବ, କାନ ନାକ ମୋଡ଼ି ହେଇକି ନିଜକୁ ଚାପୁଡ଼ା ଖାଇକି ଫେରିଲା ତ ଖାଲି ଫେରି ନଥିବ ନା, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ। ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଲା ତା ଘରୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ବ୍ରେକଅପ୍ ମାଇଲା। ଆଉ ଜଣକୁ ମାନେ ନିଜର କରି ତାକୁ ବ୍ରେକଅପ୍ ମାଇଲା ପରେ କାନ୍ଦି ଯାଇକି ମଦ ପିଇଲା। ମଦ ପୁରା ଟାଙ୍କେ ଖଣ୍ଡେ ପିଇକି ଯାଇକି ଘରେ ପଡ଼ିଆ ପଛର କାହାଣୀ ହେଉଛି, ବାଇକଟାକୁ 3 ଜାଗାରେ ବାଡ଼େଇ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା। ତାର ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଳି ଗୋଡ଼ର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆଉ ମୁହଁ ସବୁ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି। ଯାଇକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଭିତରେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପକେଇଲେ। ମେଡ଼ିକାଲରେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଏତେ ମଦ ପିଇଛି ଯେ ମଦ ନ ଉତୁରେ ଯାଇ ତାକୁ କ'ଣ ମେଡ଼ିସିନ ଆମେ ଦେବା, କିଛି ମେଡ଼ିସିନ କାମ କରିବନି। 2 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନିଶା ରହିଲା ପରେ ନର୍ମାଲ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଇଲା। ତାକୁ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ କରିକି କଷ୍ଟ ପାଇଲା ଭିତରେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ମୋତେ, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି କଷ୍ଟ ପାଇଲା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଲା, ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ସବୁ ଦେଲା ପରେ ଏମିତି ଧୋକା ଖାଇଲି, କିଛି ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନହେଲେ କିଛି ମଣିଷ ଜୀବନ ଥାଇକା ନଥାଇକ, ନହେଲେ ମରିଯିବି, ବିଷ ଖାଇ ମରିଯିବି, କାମ ଖତମ। ଆଉ ନା ଥିବି ନା ତାକୁ ଆଉ କାହା ସହିତ ମିଶିବାର ଦେଖିବି। ଏତିକି କଲା ପରେ ସେ ତାର ମାନସିକ କଲା, ବରାଳ ବାଲୁଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପାଖରେ ମାନସିକ କଲା ତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମାନସିକ କଲା। କରିବା ଭିତରେ 21 ଦିନ ଯାଇଛି। 22 ଦିନ ବେଳକୁ ଆଉ ରହିପାରିଲାନି, ଫୋନ୍ କଲା, ତାକୁ ସେ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଇଛି।
ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଇଛି। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ କଲ୍ କଲା, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ସେ ବ୍ଲକ୍ କରିନଥିଲା, କହିଲା ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି, ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ପାଇଥିଲି, ଭଲ ପାଇବାର କ'ଣ ଏଇଆ ପ୍ରତିଦାନ ଦେଲୁ କି କ'ଣ, ମାନେ ଦୁଃଖ କଲା। ସିଏ କହିଲା ମୁଁ ତତେ ଚିହ୍ନିନି, ଆଉ ତୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନୁ, ଆଉ ଏମିତି ସବୁ କାହାଣୀ ବନେଇଲା। ଯାହା ବି ହଉ କଷ୍ଟ ପାଇଲା ଭିତରେ ୟା ପାଖରେ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ବିଷ ଧରିଥିଲା ଖାଇବାକୁ, ତା ମାଆ ଛଡ଼େଇ ରଖିଲା, ପୁଅର ମାଆ ଛଡ଼େଇ ରଖିଲା। ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଲା କିଛି ଉପାୟ ବାହାର କର, ନହେଲେ ମୁଁ ଏ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବି, ନହେଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି କେତେବେଳେ, ମୋ ବୋଉ ଅଟକେଇଲା ବୋଲି ବଞ୍ଚିଲି, ନହେଲେ ମୁଁ କେତେବେଳେ ମରିଯିବି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏତିକି କହିକି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ଟା ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଆସିଲା, ପ୍ରେମରେ ହାରିଯାଇ ମରିବାକୁ ବାହାରିଛ କି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କାହାଣୀ କାଳେ ଅଛି, ମୋର ଆଉ ଖିଆଲ ନାହିଁ, ଏ ତୋର କାହାଣୀ ମୋର ତ ଖିଆଲ ପଡ଼ିବନି। ପ୍ରେମରେ ହାରିଯାଇ ମରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛ କି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ, 15 ଦିନ ଭିତରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ। ଏଇଟାକୁ ସେ ଦେଖିଲା ଭିତରେ କିଛି ତାକୁ ଆଶା ଆଇଲା ସକ୍ସେସ୍ ହେବ ବୋଲି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖି ରାତି 2ଟା ଯାଏଁ ଦେଖିଲା। ତା ମାଆ ତା ପାଖରେ ଶୋଇଥାଏ, ଆଉ କହିଲା ମା ଯା ଶୋଇପଡ଼ିବୁ। ସେ କହିଲା ନା ତୁ ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ, ମୁଁ ଶୋଇବିନି। କହିଲା ନା ମା, ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ମିଳିଗଲା ମା, ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଆସିବ, ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ ତା ହିସାବ ନାହିଁ। ମାନେ ତା ମନରେ ଗୋଟେ ଦମ୍ଭ ଆସିଗଲା କି 100% ହେବ। ତୁ ମା ଶୋଇବୁ ଯା, ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁକି, କିଛି କରିବିନି। ଏଇ ଭାଇକି ଦେଖୁଛୁ ତ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଏଇ ଭାଇ କିଛି ଗୋଟେ କାହାଣୀ କହୁଛି, ସେ କାହାଣୀଟା ଖାଲିରେ ସେ କହୁନି, କିଛି ଗୋଟେ କହୁଛି, ଏ କିଛି କରିକି ଦେଖେଇ ପାରିବ, ଭଗବାନ ପାଖରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଛଡ଼େଇ ଆଣିକି ଦେଇପାରିବ। ମା ତୁ ଶୋଇବୁ ଯା। ଏମିତି କହିଲା ପରେ ସେ ବି ସହିପାରିଲାନି। ଆରେ ମାଆକୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ପୁଅଟା ଏତିକି କଥା କହୁଛି। ସକାଳ ପାଇଲା, ପୁଅ ମୋତେ କଲ୍ କରିବାର ମୋତେ ଆଜି ପୁଣି ଆଜି ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କଲ୍ କଲା, କହିଲା କାନ୍ଦି କହିଲା ଭାଇ, କହିଲା ଏମିତି ସେ ଝଡ଼େଇ ସମସ୍ତଙ୍କ କତିରୁ ଖାଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପୁଅ କତିରୁ ଖାଉଛି। ସିଏ ବି ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା, ଆଉ କ'ଣ କେତେ ଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନି, ରୂପ ଅଛି ବୋଲି ଆଜି ଏତେ ସବୁ ଧନ୍ଦା କରୁଛି। ରୂପ ନଥିଲେ କାଳି ଦେଇ କତଟେ ହେଇଥିଲେ କ'ଣ ଏମିତି ହେଇଥାନ୍ତା। ଦୁନିଆରେ ଗୋଟେ କାଳି ଦେଇ ସାବନ ମଣ୍ଟି ବାହା ହେବ ଭାଇ, ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ଅତି ଗୋରା ବାହାନେ, ସବୁ ଝିଅ ତ ସମାନ ନୁହନ୍ତି, ବହୁତ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ଯେତେ ଗୋରା ହେଲେ ମଧ୍ୟ। ମୋର ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଅଛି, ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ଭଲ, କିନ୍ତୁ 2 ଜଣ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ସଚୋଟ ପଣିଆ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅଛି। ସେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ହିଁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ, ନା ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଡ଼ ଆଖିରେ ଆଉ କାହାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଯାଏଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଏତିକି ଅଛି ବିଶ୍ୱାସ, ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଆଣିକି ଦେବେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଭାଇ ଠିଆ ହେଇଛି, 100% ତାଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ କରେଇବ ହିଁ କରେଇବ, ମୋର କଥା ଦେଉଛି। ରାତି 1 ବାଜିଲାଣି, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, ଆଖିରେ ଖାଲି ନିଦ ଆସିଯାଉଛି, ଦିନରେ ତ ସମୟ ହେଉନି, କିନ୍ତୁ କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ାକ ନ କହିଲେ ବି ସେମାନଙ୍କର କାହାଣୀ ପଡ଼ି ରହିଯାଉଛି, ଆଉ ଶେଷରେ ମନରେ ପଡ଼ିବନି, କହିବି ମଧ୍ୟ ପାରିବିନି। ସେ କହିଲା ଯାହା ମୁଁ କହୁଛି, ଭାଇ ଗୋଟେ କାଳିଟେ ବାହା ହେଇ ପଡ଼ିବ, ଯୁଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସ, ତମ ସ୍ତ୍ରୀକି କେହି ଆଡ଼ ଆଖିରେ ଅନେଇ ନଥିବେ, ସୁନ୍ଦରଟେ କି ବାହା ହେବ, ସିଏ କେତେ ଆଡ଼େ କେତେ ମୁହଁ ମାରିବ, କ'ଣ ମାରିବ, କିଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ, କିଛି ଗୋଟେ ଉପାୟ ବାହାର କର। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଭାଇ ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ତୁମ ଲାଗି ଗୋଟେ ପୂଜା କରିବି, ତୁମେ ଯେହେତୁ ବେଡ଼୍ରେ ପଡ଼ିଛ, ନିୟମ ମାନିପାରିବ ନ ପାରିବ କିଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ। କହିଲା ହଁ ଭାଇ ମୁଁ ମାନିପାରିବି, ଯେତେ କଷ୍ଟ ହଉ ବରଂ ମାନିବି। ସେ ଯାହା ବି ହଉ ପୂଜା ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯେତେ କଷ୍ଟ ହଉ ବରଂ ସେ ମାନିଲା। 3ଟା ସୋମବାର, ସମସ୍ତଙ୍କର 3ଟା ସୋମବାର ହିଁ ହେଇଛି। 2ଟା ସୋମବାର ହେଲା ପରେ ତାକୁ ନାଗ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିଲା, ମେଡ଼ିକାଲ ବେଡ଼୍ରେ ଶୋଇଛି, ନାଗ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିଲା, ନାଗୁଣୀଟିଏ ଆସିକି ତା ପାଖରେ ଶୋଇଲା, ତା ଗୋଡ଼ ପାଖରେ ଗୁରେଇ ହେଲା, ହାତ ପାଖରେ ଗୁରେଇ ହେଲା, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚଢ଼ିଲା। ଏଇସବୁ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବ, ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାଗ ଆସିଲା ମାନେ ଜାଣ ତମ ମନର ମଣିଷ ଆସିଲେ ତମ ପାଖକୁ। ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାଗୁଣୀ ଗୋଡ଼ରେ ଚଢ଼ିଲା, ବୁଲିଲା ଗୋଡ଼ରେ ଗୁରେଇ ହେଇକି, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଜାଣ ସେ ଆସିକି ଗୋଡ଼ ହାତ ସେବା କରୁଛି, ହାତରେ ସେବା କରୁଛି, ମୁଣ୍ଡ ରହିଲା ମାନେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ମିଶିଗଲା। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେବ ସେଟା, ଏଇଟା ହେଲା ମାନେ 7-8 ଦିନ, 10 ଦିନ, 15 ଦିନ କି 20 ଦିନ ହାଷ୍ଟ। ସେଟା ହେଲା ମାନେ ତୁମେ ଧରିଦିଅ, ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ନହେଲେ ପରଦିନ ତା ପରଦିନ ସକ୍ସେସ୍ ହେବାଟା ଧାର୍ଯ୍ୟ, ସେଟା ଧରିଦିଅ। ସେଟା ହେଲା ମାନେ ତୁମେ ଧରିଦିଅ, ହେଇଗଲା ବୋଲି ଧାର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ କିଛି ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। 3ଟା ସୋମବାର ପଳେଇଲା, ତା ମାଆଟି ସହିପାରିଲାନି, ତା ଘରକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ତା ବାପା ମା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଲା ପରେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଲେ ଯେ ମାଆଟି ଆଉ ସହିପାରିଲାନି। ଝିଅ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଲା, କହିଲା ତୁ ପୁଅକୁ ସମ୍ଭାଳେ, ସିଏ କାହିଁ ପଇସା ଦେଉଥିଲା। ତା ବେଶୀ ତା ମାଆଟି ଯେଉଁ ଅପମାନ କଲା, ଭଦ୍ର ଅପମାନ, ତୁମ ପୁଅ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ତୁମ ପୁଅଟା ମାନେ ଭଲ ପୁଅ ନୁହଁ, ମାନେ ସବୁ ଗାଳି ମଦ, ମା ଭଉଣୀ କରିକି ଗାଳି ମଦ ଦେଲେ। ସିଏ ଯେ ତାର ବାପ ନାହିଁ, ଖାଲି ମାଆଟିଏ, ଆଉ କ'ଣ କହିବ, ଶୁଣି ଆଇଲା, ଭାରି ବାଧା ହେଲା, କହିପାରିଲାନି କାହାକୁ।
ଆସିଲା 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 ଏଇ ପଡ଼ିଗଲା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେଠି ଗୋଟେ ପଡ଼ିଥିଲା କଣ୍ଟାଟେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଗଲା କଣ୍ଟାଟା ତା ମୁଣ୍ଡରେ ସିଧା ପଶିଗଲା ଭିତରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ସେଠି ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଗଲା ଭିତରେ କଣ୍ଟା ଖୋଲିବାର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ତାର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି। ଚାଲିବା ଭିତରେ ତାକୁ ଫୋନ୍ ତ ନାହିଁ, ତାର ଖବର ଆସିଛି ତା ଗାଁକୁ କି ଲୋକ ସେଠି କହିଲେ ଇଏ ଆଖପାଖ ଗାଁର ବୋଲି ଖବର ଆସିଛି ଗାଁକୁ କି ମାଆଟି ତାର ଆରପାରିକି ଚାଲିଯାଇଛି ବୋଲି। ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଲା, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା କ'ଣ କଲା କିଛି ତ ପାଉନଥିଲା। ଆଉ ସେ ଝିଅ ହିଁ ସେ କଥା ସବୁ କହିଲା କି ବାପା ମୋର ବହୁତ ଅପମାନ କରିଥିଲେ ବୋଲି, ଅପମାନ କରିକି ବିଦା କରିଦେଇଥିଲେ ବୋଲି, ସେଥିଲାଗି କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ କି ସେ ନିଜେ କଣ୍ଟା ପିଟି ଦେଇକି ମରିଛନ୍ତି କି କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଯାହା କହିଲେ ନା ସିଏ ଆସୁଥିଲା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦେଲା, କଣ୍ଟାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଆମେ ଭାବିଲୁ ପଡ଼ିଗଲେ ଉଠି ପଡ଼ିବ ବୋଲି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ନ ଉଠିଲେ ଆମେ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଯାଇଛି। ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସେଠି ଚାଲିଯାଇଛି। ଆଉ ଭଉଣୀଟି 3 ନମ୍ବର ଗଲା 4 ନମ୍ବର ସୋମବାର ବେଳକୁ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଖବର ପାଇଲା ତାର କିଛି ସବୁ ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି। ଏଇଟା ହେଉଛି 4 ନମ୍ବର ସୋମବାର, ଏଇ ଯେଉଁ ସୋମବାରଟା 4 ନମ୍ବର ସୋମବାର। ସେ 4 ନମ୍ବର ସୋମବାରରେ ବାପା ମା ଝିଅ ସମସ୍ତେ ଆସି ଗୋଡ଼ ହାତ ତଳେ ପଡ଼ିକି ତାକୁ ତା ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ଯେହେତୁ ଜାଣିନେଇ ଏସବୁ ଜିନିଷ କାହା ପାଇଁ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି, ସେ କିଛି ଆଗ ପଛ ନ ଭାବିଲା ଆଗକୁ କେହି ନାହିଁ ପଛକୁ କେହି ନାହିଁ, ସାହାରା ସେ ଜଣ ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ କରିଥିଲା। ଯାହା ହଉ ତାକୁ ଆପଣେଇ ନେଲା ପରେ ଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଦିନ ଯାଇଛି, ସେ ସବୁ ତାକୁ କହିଲା ଭିତରେ କି ଏମିତି ହେଇଥିଲା, ବାପା ମୋର ରାଗି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ କଥାରେ ଆଉ ସେ କଷ୍ଟ ସହି ନପାରି ବୋଧେ ପାଣି କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି ପିଇନାହିଁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଦେହ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଏକଥରେ ପଡ଼ିକି ସେ ଜାଗାରେ ଜୀବନ ହାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଯାହା ବି ଭାବିଲା କିନ୍ତୁ କିଛି କହିପାରିଲାନି, କାହିଁକିନା ପୁଅଟି ଭାରି ନିରୀହ ଥିଲା, କହିପାରିଲାନି। ତାକୁ ଆପଣେଇ ନେଲା ପରେ ଏତିକି କହିଲା, ମୁଁ ଆପଣେଇ ନେଉଛି କିନ୍ତୁ ବାପା ମା 2 ଜଣଙ୍କ ମୁହଁ ମୁଁ ଚାହିଁବିନି, ମାନେ ତା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ମୁହଁ ଚାହିଁବିନି। ସେଇ ଭାବିଲା ଝିଅଟା ହଉ ଦେ, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଚାହିଁବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଆଉ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଚାହିଁବାକୁ, କାହିଁକିନା ଯାହା ପାଇଁ ମୋ ଭଲ ପାଇବା ଭାଙ୍ଗିଛି ଆଜି, ମୁଁ ବି କମ୍ ନୁହଁ, ମୁଁ ବି ବହୁତ ପାପୀ। ତମକୁ ସାଙ୍ଗରେ ରଖି ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ସହିତ ମୁଁ ଏମିତି ଖରାପ କାମ କରିଛି। ତମେ ଯଦି ପାରିବ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ଯଦି କ୍ଷମା କରିଦେବ ପାଖରେ ରଖ, ଯଦି କ୍ଷମା ନ କରିଦେବ ମୋତେ ବିଦା କରିଦିଅ। ପୁଅଟି ଆଗ ପଛ ଚିନ୍ତା ନ କରି ତାକୁ ଆପଣେଇ ନେଲା ଭିତରେ ଆଖପାଖ ଲୋକ ତାକୁ ମନ୍ଦିର ନେଇ ବିବାହ କରିକି ଆଣିକି ତାକୁ ଏବେ ଘରେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମାଆଟି ତ ଚାଲିଯାଇଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ମାନେ ମାଆର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ସରିଲା ପରେ ତା ବାହାଘର କଲା ଭିତରେ ଏଇଠି ହେଇଗଲାଣି 15 ଦିନ ତଳର କଥା। ମୋର 15 ଦିନ 20 ଦିନ ତଳର କଥା ଏ କାହାଣୀ। ମୋର ଆଉ ଖିଆଲ ନଥିଲା। ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ କହିଲେ ଭାଇ ଟିକେ କର, ଆମେ ଆମ ନିଜ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖୁଁ, ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଟିକେ ମୁଁ ପଠେଇ କି କ'ଣ। ତାପରେ ଏଠି କହିଲା ପରେ ଆଜି ହେଉଛି ମୋତେ ତ ବାର ଫୋନ୍ କଲେ, ଆଜି ତାଙ୍କ କାହାଣୀଟି କହିଛି। ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣିଲେ ସିନା, କିନ୍ତୁ ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ଗୋଟେ ଚାଲିଗଲା। ମା ଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହିଁ, ସେଇ ଜିନିଷଟି ଚାଲିଗଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ମତାମତ ଜଣାଇବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆଉ ଏକ ଟପିକ୍ ନେଇ। ପୁଣି ବହୁତ ଟପିକ୍ ଅଛି ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀମାନେ, ଏତେ ଟପିକ୍ ଅଛି ଯେ ମୋତେ ନିଜେ ଆଖିକି ନିଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଟପିକ୍ ସରିବନି। କାହିଁକିନା ମିନିମମ୍ 12 ଜଣ, ଏ ତ 2 ଜଣଙ୍କର ପଳେଇଲା ଅଲରେଡ଼ି, ଆହୁରି ଅଛି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ବାବା ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର।